Часть пятая. 일상생활의 화제 표현. Глава первая. 가족에 대해서. 파라그래프 1. 가족에 대해 말할 때. 가족에 대해 말할 때, 질문할 때 우리가 쓰는 표현들입니다. У тебя большая семья? У тебя большая семья? 너 가족이 많니? 라고 물어볼 때 쓰는 표현이죠. 아니면 Для меня семья это очень важное. Для меня семья это очень важное. 나에게 있어서 가족은 아주 중요해. 가족은 나에게 아주 중요해. 라고 표현하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 2. 형제 자매와 친척에 대해 말할 때, 형제 자매와 친척에 대해 말할 때, Сколько у тебя братьев или сестер? Сколько у тебя братьев или сестер? 형제나 자매가 몇 명이야? Сколько가 여기서 몇 명이라는 표현인데요. Сколько у тебя братьев или сестер? 형제나 자매가 몇 명이야? 궁금할 때 물어보는 표현입니다. Мы близнецы, 우리는 쌍둥이에요 라고 대답할 때 쓰시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 3. 자녀에 대해 말할 때 У тебя есть дети? У тебя есть дети? 너는 애들이 있니? 너는 자녀가 있니? 자녀들이 있니? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. Сколько лет твоим детям? Сколько лет твоим детям? 너희 아이들은 몇 살이야? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. Глава 2. 직장에 대해서. 파라그래프 1. 직장에 대해 말할 때. 직장에 대해서 물어볼 때 우리가 이렇게 물어보죠. Где вы работаете? Где вы работаете? 당신은 어디에서 일하시나요? 라고 물어보면 되겠습니다. 아니면 Я занимаюсь продажей. Я занимаюсь продажей. 저는 지금 판매를 담당하고 있어요. 저는 판매를 담당하고 있어요. 라고 대답할 때 Я занимаюсь продажей 라고 대답하면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 2. 근무에 대해 말할 때 근무에 대해 말할 때 우리가 쓰는 표현들이죠. В субботу я отдыхаю. В субботу я отдыхаю. 저는 토요일날 쉬어요. 저는 토요일날 쉽니다. 라고 표현할 때 쓰는 표현입니다. 아니면 сегодня у меня ночная работа. Сегодня у меня ночная работа. 오늘 밤은 야근이에요. 오늘 밤은 야근이에요 할 때 сегодня у меня ночная работа 라고 대답하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 3. 급여에 대해 말할 때 우리가 쓰는 표현들이죠. Когда у вас день зарплаты? Когда у вас день зарплаты? 월급날은 언제인가요? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. У меня очень маленькая зарплата. У меня очень маленькая зарплata. 제 급여는 쥐꼬리만 해요. 제 급여는 너무 작아요. 라고 대답할 때 쓰는 표현입니다. 파라그래프 4. 승진에 대해 말할 때 승진할 때 우리가 쓰는 표현들이죠. Вы достойны повышения на работе. Вы достойны повышения на работе. 당신은 승진할 자격이 있어요. 당신이 승진할 자격이 있어요 라고 쓸 때 표현합니다. Вы достойны повышения на работе. 아니면 Я не смог получить повышение в этот раз. Я не смог получить повышение и в этот раз. 이번에도 승진하지 못했어요 라고 표현할 때 쓰는 표현입니다. 파라그래프 5. 출퇴근에 대해 말할 때 쓰는 표현들이죠. Как ты ездишь на работу? Как ты ездишь на работу? 어떻게 출근해? 너는 뭐 타고 출근해? 하고 물어볼 때 쓰는 표현이죠. 대답은 обычно я езжу на метро. обычно я езжу на метро. 대개 나는 지하철로 출근을 해. 이렇게 대답해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 6. 휴가에 대해 말할 때 우리가 쓰는 표현이죠. Я в отпуске. Я в отпуске. 저는 휴가 중이에요. 저는 휴가 중이에요 할 때 Я в отпуске 라고 대답해 주시면 되겠습니다. Могу я завтра взять отпуск? Могу я завтра взять отпуск? 내일 휴가를 낼 수 있을까요? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 7. 상사에 대해 말할 때 상사에 대해 궁금할 때 우리가 물어보죠. Какой у вас начальник? Какой у вас начальник? 상사는 어떤 사람인가요? 당신의 상사는 어떤 사람인가요? 라고 물어볼 때 표현합니다. 아니면 Как у вас отношения с вашим начальником? Как у вас отношения с вашим начальником? 상사와의 사이는 어떻습니까? 당신과 상사와의 사이는 어떻습니까? 라고 물어볼 때 표현합니다. 파라그래프 8. 사퇴에 대해 말할 때 Когда вы собираетесь уходить в отставку? Когда вы собираетесь уходить в отставку? 언제 퇴직하실 거예요? 언제 퇴직하실 거예요? 라고 물어볼 때 질문하면 되겠습니다. 대답은 Сейчас я без работы. Сейчас я без работы. 저는 현재 실업자예요. 라고 대답하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 3. 학교에 대해서. 파라그래프 1. 출신 학교에 대해 말할 때 쓰는 표현들입니다. 나는 지금 학생이에요. Я студент.
Я студент. 저는 대학생이에요. 여기서 또 자음으로 끝나죠. 남성으로 표현할 때 я студент 이렇게 대답하고요. 여성으로 말할 때는 я студентka라고 표현하시면 되겠습니다. Я окончил университет в прошлом году. Я окончил университет в прошлом году. 나는 작년에 대학교를 졸업했어요. 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 2, 학년에 대해 말할 때, 우리는 이렇게 물어보죠. На каком курсе вы учитесь? На каком курсе вы учитесь? 지금 몇 학년이세요? 지금 몇 학년이세요? 라고 물어보시면 되고요. 대답을 할 때는 Я учусь на третьем. Я учусь на третьем. 저는 지금 3학년이에요. 라고 대답해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 3, 전공에 대해 말할 때, 우리가 물어봅니다. Какая у вас специальность? Какая у вас специальность? 전공이 뭔가요? 라고 이렇게 물어보면 대답은 Моя специальность это администрация. Моя специальность это администрация. 제 전공은 경영학이에요. 이렇게 대답해 주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 4, 학교 생활에 대해 말할 때, 우리가 학교 생활에 대해 말할 때 이렇게 표현합니다. У меня завтра презентация. У меня завтра презентация. 나는 내일 발표가 있어. 라고 표현을 하고요. 아니면 у меня две специальности. У меня две специальности. 나는 복수 전공을 했어요. 라고 이렇게 대답을 해주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 5, 시험과 성적에 대해 말할 때 우리가 쓰는 말들입니다. У меня хорошие результаты по экзаменам. У меня хорошие результаты по экзаменам. 시험에 성적이 좋았어. 나는 시험 성적이 너무 좋았어 라고 표현하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 4, 연애와 결혼에 대해서 파라그래프 1, 연애 타입에 대해 말할 때 우리가 연애를 할 때 이제 상대방에게 물어보죠. 남자친구나 여자친구가 있는지 У вас есть девушка? У вас есть парень? 사귀는 사람이 있어요? 사귀는 여자가 있어요? 사귀는 남자가 있어요? 이렇게 물어보죠. Она не mой типаж. Она не mой типаж. 그녀는 제 타입이 아니에요. 여기서는 이제 그녀라고 표현하는데요. 그를 표현할 때는 Он не mой типаж. Он не mой типаж. 이렇게 얘기하시면 됩니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 2, 데이트에 대해 말할 때 우리가 이렇게 표현합니다. Я хочу пригласить вас на свидание. Я хочу пригласить вас на свидание. 저와 데이트 하시겠어요? 저는 당신을 데이트에 초대하고 싶어요. 라고 표현할 때 쓰는 표현입니다. 아니면 Я влюбился в вас. Я влюбился в вас. 사랑하고 있어요. 나는 당신에게 반했어요. 라고 표현할 때 쓰는 문장입니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 3, 청혼과 약혼에 대해 말할 때 청혼할 때 우리가 쓰는 표현이죠. Будьте моей женой. Будьте моей женой. 내 아내가 되어주세요. 내 아내가 되어줄래요? 라는 표현입니다. 아니면 Я сделаю предложение на Рождество. Я сделаю предложение на Рождество. 나는 크리스마스에 청혼할 거야. 나는 크리스마스에 청혼을 할 거야. 라는 표현이 되겠습니다. 네, 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 4, 결혼에 대해 말할 때 결혼을 하셨나요? 라고 물어볼 때 Вы замужем? 아니면 вы женаты? 이렇게 물어봅니다. 당신은 결혼을 하셨나요? 결혼했어요? 라고 표현하시면 되겠습니다. 아니면 Куда вы собираетесь на медовый месяц? Куда вы собираетесь на медовый месяц? 신혼여행은 어디로 가세요? 라고 물어볼 때 표현하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 5, 별거와 이혼에 대해 말할 때 이혼을 했다, 나는 이혼을 했어요 라고 표현할 때 мы развелись, мы развелись. 저희는 이혼했어요 라는 표현이 되겠고요. 아니면 мы скоро собираемся развестись. Мы скоро собираемся развестись. 조만간 이혼할 계획입니다. 라는 표현이 되겠습니다. 다음으로 넘어가 보겠습니다. Глава 5, 여가, 취미, 오락에 대해서 파라그래프 1, 취미에 대해 물을 때 우리가 일방적으로 상대방에게 취미에 대해 자주 물어보죠. Какое у тебя хобби? Какое у тебя хобби? 너는 취미가 뭐니? 너는 취미가 뭐니? 라고 물어보시면 되겠습니다. 아니면 Что ты обычно делаешь на выходных? Что ты делаешь обычно на выходных? 너는 주말에 보통 뭐하니? 라고 물어보시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 보겠습니다. 파라그래프 2, 취미에 대해 대답할 때 У меня много увлечений. У меня много увлечений. 나는 취미가 많아요. 저에게는 취미가 많습니다. 라는 표현이 되겠고요. 아니면 Я люблю слушать музыку.
Я люблю слушать музыку. 제 취미는 음악 감상이에요. 저는 음악 감상하는 것을 좋아합니다. 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 3. 오락에 대해 말할 때, 오락에 대해 얘기할 때 우린 이런 표현을 하죠. В этом отеле есть казино? В этом отеле есть казино? 이 호텔에는 카지노가 있나요? 라고 물어볼 때 표현하는 문장입니다. 아니면 Дайте, пожалуйста, деньгами. Дайте, пожалуйста, деньгами. 이게 카지노에서 이제 돈을 떴을 때 현금으로 주세요. 이렇게 Дайте, пожалуйста, деньгами. 이렇게 표현하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 4. 유흥을 즐길 때 우리가 클럽을 갈 때 입장료를 물어보죠. Сколько стоит вход в клуб? Сколько стоит вход в клуб? 클럽 입장료가 얼마예요? 라고 물어보시면 되겠습니다. 아니면 Этот клуб популярный? Этот клуб популярный? 이 클럽은 유명한가요? 라는 질문도 있겠습니다. 네, 다음으로 넘어가 보겠습니다. 파라그래프 5. 여행에 대해 말할 때 우리가 표현하죠. Я люблю путешествовать. Я люблю путешествовать. 저는 여행을 좋아해요. 라고 표현하면 되겠고요. 아니면 Я не могу жить без путешествия. Я не могу жить без путешествия. 저는 여행하지 않고는 살 수 없어요. 저는 여행하지 않고서는 살 수 없어요. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 글라바 6. 문화생활에 대해서 파라그래프 1. 독서에 대해 말할 때 나는 독서를 좋아합니다 라고 표현할 때 Я люблю читать. Я люблю читать. 나는 독서가 취미예요. 독서하는 것을 좋아합니다 라고 표현하시면 되겠고요. 아니면 Кто ваш любимый писатель? 질문을 할 때 제일 좋아하는 작가가 누구예요? 라고 질문할 때 Кто ваш любимый писатель? 라고 질문하면 되겠습니다. 파라그래프 2. 신문과 잡지에 대해 말할 때 Я читаю только заголовки новостей. Я читаю только заголовки новостей. 저는 헤드라인 뉴스만 읽어요. 라고 표현하시면 되겠습니다. 아니면 Какие журналы вы любите? Какие журналы вы любите? 어떤 잡지를 좋아하세요? 당신은 어떤 잡지를 좋아하세요? 라고 물어보시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 3. 텔레비전에 대해 말할 때 텔레비전을 대해 얘기할 때 우리가 쓰는 표현들을 한번 보겠습니다. Я люблю смотреть телевизор. Я люблю смотреть телевизор. 나는 텔레비전을 보는 것을 좋아해요. 라고 표현할 때 쓰는 문장입니다. 아니면 Я смотрю новости каждый день. Я смотрю новости каждый день. 저는 매일 뉴스를 봐요. 저는 매일 뉴스를 봅니다. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 4. 음악에 대해 말할 때, 우리가 음악에 대해 말할 때 쓰는 표현들입니다. Я много слушаю музыку. Я много слушаю музыку. 나는 음악 듣는 것을 많이 즐겨요. 저는 음악을 자주 많이 듣습니다. 라고 표현해 주시면 되겠고요. 아니면 Я обычно слушаю классику. Я обычно слушаю классику. 저는 주로 클래식 음악을 들어요. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 5. 그림에 대해 말할 때 우리가 표현합니다. Я люблю рисовать. Я люблю рисовать. 저는 그림 그리기를 좋아해요. 저는 그림 그리는 것을 좋아합니다. 아니면 Я хорошо рисую. Я хорошо рисую. 저는 그림을 잘 그리는 편이에요. 저는 그림을 잘 그립니다. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 6. 영화에 대해 말할 때 Я люблю триллеры. Я люблю триллеры. 나는 스릴러를 아주 좋아해요. 저는 스릴러를 아주 좋아합니다. 라고 표현할 때 쓰는 문장이고요. 아니면 Я хожу в кино по выходным. Я хожу в кино по выходным. 저는 영화관에 주말마다 다닙니다. 저는 영화관에 주말마다 다닙니다. 할 때 쓰는 표현입니다. 네, 다음으로 넘어가 볼게요. 글라바 7. 건강에 대해서 파라그래프 1. 건강에 대해 말할 때 쓰는 표현들입니다. Мне нужно сбросить вес. Мне нужно сбросить вес. 나는 몸무게를 줄여야 해요. 나는 몸무게를 좀 줄여야 돼요. 라고 표현합니다. 아니면 Я переживаю за свое здоровье. Я переживаю за свое здоровье. 나는 내 건강이 걱정이 돼요. 염려가 돼요. 여기서 пережива요는 걱정, 염려라는 뜻입니다. 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 2. 컨디션을 물을 때 우리가 상대방에게 컨디션을 물을 때 표현하는 문장이죠. Ты выглядишь бледно. С тобой все нормально? Ты выглядишь бледно. С тобой все нормально? 너 너무 창백해 보여. 괜찮아? 너는 지금 괜찮니? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. 아니면 Ты выпил лекарство? Ты выпил лекарство? 너 약 먹었어? 라고 물어보면 되겠습니다.
다음으로 넘어가 볼게요. Глава 8. 스포츠와 레저에 대해서. Параграф 1. 스포츠에 대해 말할 때. Я очень люблю спорт. 나는 스포츠를 아주 좋아해요. Я очень люблю спорт. 내가 스포츠를 좋아한다고 표현하는 문장입니다. 아니면 мой самый любимый вид спорта это баскетбол. Мой самый любимый вид спорта это баскетбол. 내가 가장 좋아하는 스포츠는 농구입니다. 라고 표현하시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. Параграф 2. 스포츠를 관전할 때 이제 우리가 질문을 하죠. Какую футбольную команду вы любите? Какую футбольную команду вы любите? 당신이 좋아하는 축구팀이 뭐예요? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. Параграф 3. 스포츠 중계를 볼 때 우리가 물어보죠. Когда будет передача? Когда будет передача? 언제 중계하나요? 언제 이 프로그램이 중계하나요? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. 아니면 За какую команду вы болеете? За какую команду вы болеете? 어떤 팀을 응원하고 있나요? 라고 물어보시면 되겠습니다. Параграф 4. 여러 가지 경기에 대해 말할 때 우리가 표현합니다. Я очень люблю футбол. Я очень люблю футбол. 저는 축구를 아주 좋아해요. 라고 쓸 때 표현하죠. 아니면 Я люблю играть в гольф. Я люблю играть в гольф. 저는 골프 치는 것을 아주 좋아합니다. 라고 표현하시면 되겠습니다. Параграф 5. 레저를 즐길 때 우리가 표현하죠. Я хорошо катаюсь на лыжах. Я хорошо катаюсь на лыжах. 저는 스키를 아주 잘 탑니다. 아니면 Я каждое утро бегаю. Я каждое утро бегаю. 나는 매일 아침 조깅을 합니다. 나는 매일 아침 조깅을 합니다. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 9. 날씨와 계절에 대해서. Параграф 1. 날씨를 물을 때. 제가 날씨를 물을 때 쓰는 표현이죠. Какая сегодня погода? Какая сегодня погода? 오늘 날씨는 어때요? 여기서 сегодня는 오늘이라는 뜻이죠. pagoda는 날씨입니다. Какая сегодня погода? 라고 표현하시면 되겠습니다. Вы любите такую погоду? Вы любите такую погоду? 당신은 이런 날씨를 좋아하십니까? 당신은 이런 날씨, 기후를 좋아하십니까? 라고 물어볼 때 쓰는 표현입니다. Параграф 2. 날씨를 말할 때 저희가 좋아하는 날씨가 있죠. Я люблю солнце. Я люблю солнце. 저는 햇볕이 좋아요. 저는 해를 좋아해요. 라고 쓸 때 표현합니다. Погода теплая. Погода теплая. 날씨가 아주 따뜻해요. 날씨가 따뜻해요. 라고 쓸 때 표현합니다. Параграф 3. 더위와 추위를 말할 때 너무 덥다, 너무 더울 때 우리가 표현합니다. Сильная жара. Сильная жара. 불별 더위예요. 너무 더워요. 라고 표현하죠. Становится все холоднее. Становится все холоднее. 날씨가 점점 추워지고 있어요. 점점 추워지고 있어요. 라고 표현하시면 됩니다. Параграф 4. 바람이 불 때 우리가 쓰는 표현입니다. Дует сильный ветер. Дует сильный ветер. 바람이 너무 세차게 부는군요. 너무 세차게 바람이 부는군요. 라고 표현하시면 되겠습니다. Параграф 5. 비가 내릴 때 쓰는 표현입니다. Идет сильный дождь. Идет сильный дождь. 비가 아주 많이 와요. 비가 아주 세게 와요. 라고 표현하시면 되겠습니다. Параграф 6. 눈이 내릴 때 쓰는 표현이죠. Идет снег. Идет снег. 눈이 오고 있어요. 라고 표현하시면 되겠습니다. Параграф 7. 일기예보에 대해 말할 때 우리가 쓰는 표현입니다. Посмотри прогноз погоды. Посмотри прогноз погоды. 일기예보를 확인해봐. 일기예보를 한번 봐봐. 라는 표현이죠. Прогноз погоды точный. Прогноз погоды точный. 일기예보가 맞았어요. 일기예보가 정확해요. 라는 표현입니다. Параграф 8. 계절에 대해 말할 때 우리가 표현하죠. Я хочу, чтобы весь год была весна. Я хочу, чтобы весь год была вес나. 1년 내내 봄날이었으면 좋겠어. 1년 내내 봄이었으면 좋겠어. 라고 표현하면 되겠고요. 아니면 скоро будет зима. Скоро будет zima. 겨울이 곧 다가오고 있어요. 겨울이 곧 다가오고 있어요. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 10. 시간과 연월일에 대해서. Параграф 1. 시간을 물을 때 우리가 물어보죠. Сколько сейчас время? Сколько сейчас время? 지금 몇 시예요? 지금 몇 시야? 라고 표현하시면 되겠습니다. Параграф 2. 시간에 대답할 때 우리 물어봤으면 답을 해야 되겠죠? Сейчас 7 часов утра. Сейчас 7 часов утра. 지금은 오전 7시야. 지금은 오전 7시입니다. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 네, Параграф 3. 시간에 대해 묻고 답할 때
시간에 대해 물어보죠. У вас есть время? У вас есть время? 당신 지금 시간 있어요? 라고 물어보시면 되겠습니다. 파라그래프 4. 연월일에 대해 말할 때 연월일에 대해 얘기할 때 우리가 물어봅니다. Какое сегодня число? Какое сегодня число? 오늘은 며칠인가요? 라고 물어보면 되겠고요. Когда у вас день рождения? Когда у вас день рождения? 너의 생일은 언제야? 당신의 생일은 언제입니까? 생년월일이 어떻게 돼요? 라고 표현하시면 되겠습니다. 네, 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 11. 미용과 세탁에 대해서 파라그래프 1. 헤어스타일에 대해 말할 때 어떤 스타일을 좋아하는지 물어보는 표현은요. Какой стиль вы любите? Какой стиль вы любите? 어떤 헤어스타일을 좋아하나요? 어떤 헤어스타일을 좋아하나요? 라고 물어보면 되겠고요. У меня длинные волосы. У меня длинные волосы. 저는 긴 머리입니다. 저는 긴 머리를 갖고 있습니다. 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 2. 미용실에서 우리가 쓰는 표현들이죠. Я хочу изменить прическу. Я хочу изменить прическу. 나는 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. 저는 헤어스타일을 바꾸고 싶어요. 라고 쓸 때 쓰는 표현입니다. 아니면 выпрямите мне волосы. выпрямите мне волосы. 저는 스트레이트를 해주세요. 저는 머리를 펴주세요. 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 3. 세탁소에서 쓰는 표현이죠. Сколько стоит химчистка? Сколько стоит химчистка? 드라이 클리닝비는 얼마예요? 라고 물어보실 때 쓰는 표현입니다. 네, 다음으로 넘어가 볼게요. Глава 12. 음주와 흡연에 대해서 파라그래프 1. 술을 권할 때 우리는 물어봅니다. Вы любите пить? Вы любите pить? 술 마시는 걸 좋아하세요? 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 2. 건배를 할 때 Давайте выпьем за здоровье. Давайте выпьем за здоровье. 건배를 할 때 자주 사용하는 표현이죠. 건강을 위해 건배해요. 라고 표현해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 3. 술을 마시면서 Давайте выпьем еще. Давайте выпьем еще. 한 잔 더 합시다. 우리 더 마십시다. 라는 표현이 되겠습니다. 파라그래프 4. 주량에 대해 말할 때 우리가 질문합니다. Вы часто пьете? Вы часто pьете? 술을 얼마나 자주 마시세요? 술을 자주 마시세요? 라는 표현이 되겠고요. Я быстро пьянею. Я быстро пьянею. 저는 술에 금방 취해요. 라고 대답해 주시면 되겠습니다. 파라그래프 5. 금주에 대해 말할 때 우리가 금주에 대해 얘기할 때는 이렇게 간단하게 표현을 합니다. Я бросил пить. Я бросил пить. 술을 끊었어요. 여기서도 또 보시면 브로실가 자음으로 끝납니다. 남성어의 표현이죠. 여성어의 표현에서는 Я бросила пить. Я бросила pить. 이렇게 대답해 주시면 되겠습니다. 네, 다음으로 넘어가 볼게요. 파라그래프 6. 담배에 대해 얘기할 때 우리는 이렇게 얘기합니다. Я люблю курить. Я люблю курить. 나는 담배 피는 것을 좋아해요. 나는 담배 피는 것을 즐겨합니다. 라고 표현하시면 되겠습니다. 파라그래프 7. 흡연을 허락받을 때 우리가 질문을 합니다. Здесь можно курить? Здесь можно курить? 여기에서 담배를 피워도 될까요? 라고 질문하시면 되겠습니다. 파라그래프 8. 금연에 대해 말할 때 курить вредно для здоровья. курить вредно для здоровья. 담배는 건강에 해로워요. 라고 표현해 주시면 되겠습니다.